Hello students, up till now we have started our next unit, second unit, software testing and techniques. In that we have learned basics of software testing, verifications and validations, and now we have started types of testing. In last session is lecture number 7, we have started the first type of the software testing, that is static testing. Basically we have learned the next we have learned the chart of that software testing, that is static testing, dynamic testing, basic of that. In that we have learned in last lecture, that is static testing, and that is whole scenario for static testing and its level of static testing. Today we are going to learn dynamic testing. Okay, dynamic testing, that is in that there are two another type, that is functional testing and non-functional testing. Today we are going to learn only functional testing. Okay, in that we will go through the basic of that white box testing and black box testing. Functional testing had the different levels, that are unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, regression testing, alpha testing, beta testing, etc. etc. testings are there. These are the basic of and used testing are there. There are another so many types of testings are there in the market. Okay, or there are another automatic testing are there also in the market, but in our syllabus we have learned only that these techniques that are used in functional testing in our project also. Okay, so now let's continue with this functional testing, that is dynamic testing. Dynamic testing, in static testing we have learned that static testing is no change and non executable testing. Dynamic testing is executable testing. ડાયનેમિક ટેકનિક્સમાં કોડ તમારે છે એક્ઝિક્યુટ કરવાનો હોય. યુ હેવ ટુ એક્ઝિક્યુટ ધ કોડ ઓન ધેટ સિનારિયો. યુ કેન આઈડેન્ટિફાય ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ code or project or your development program. Okay, so that are dynamic testing. In dynamic testing you have to give your or actual data, and you have to see the scenario of the whole program. That is dynamic testing. Okay, let's see in this slide what is that in for dynamic testing. Dynamic testing is a kind of software testing technique using which the dynamic behavior of the code is analyzed. Dynamic behavior, that means different data are uh, give, given into the project and the input, and you have to see the output for that. ઓકે, એટલે અલગ અલગ ટાઈપનો ડેટા જે છે એ ડેટા તમારે ઇનપુટ આપવાનો છે, અને પછી એનું આઉટપુટ શું આવ્યું એ એક જ કોડની અંદર ડિફરન્ટ ડેટા આપી, ડાયનેમિક ડેટા ડિફરન્ટ ડેટા આપી અને ચેક કરવાનો છે. For performing the dynamic testing, the software should be compiled and executed, and parameters such as memory uses, CPU uses, response time, and overall performance of the software are analyzed. What should you analyzed in this testing? That means after giving the input, you should see the compilation time, execution time, parameter time, what are the given parameters that are given to the code. ઓકે, કમ્પાઇલ ટાઈમ કંટ્રોલ F9 કરો છો, કમ્પાઇલ કરો છો, કંટ્રોલ ઓલ્ટર F9 કરીને કમ્પાઇલ કરો છો, કંટ્રોલ F9 કરીને એક્ઝિક્યુટ કરો છો. આ તમે સીમાં કરો છો, અને એમાં પેરામીટર્સ તમે આપો છો. કયા પેરામીટર્સ આપો છો? તો તમે ઇનપુટ એન્ટર યોર એની વેલ્યુઝ, દેટ આર ધ પેરામીટર. ઓકે, સચ એઝ મેમરી યુઝેસ, તમે જે પેરામીટર આપો છો, ડેટા આપો છો, એ ટેમ્પરરી મેમરીમાં સ્ટોર થાય છે. સીપીયુનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ, સીપીયુ ક્વિક કેટલું આન્સર ફટાફટ આપે છે, રાઈટ. એટલે એ પણ એમાં ચેક થઈ જશે કે સીપીયુ હાર્ડવેર સીપીયુ સી પ્રોગ્રામ ટીસી છે, ઘણી વખત તમે પ્રોગ્રામ આપ્યો હોય થોડી વાર પછી એ રન થાય, રાઈટ. ઇટ્સ ટેક ટાઈમ, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ રિસ્પોન્સ ટાઈમ. રિસ્પોન્સ આપતા તને વાર લાગે છે, ઇનપુટ આપીને નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઉપર જતાં થોડી વાર લાગે છે, દેટ આર ધ રિસ્પોન્સ ટાઈમ. એ પણ એમાં ચેક
કરવાનું છે ને ઓવરઓલ કોડનું પરફોર્મન્સ કેટલું છે, એક્ઝિક્યુટ થતાં આઉટપુટ કેવું જનરેટ કરે છે, એ વસ્તુ આપણે ચેક કરવાની છે. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ ઇન્વોલ્વ્સ ધ ટેસ્ટિંગ સોફ્ટવેર ફોર ધ ઇનપુટ વેલ્યુઝ એન્ડ આઉટપુટ વેલ્યુઝ આર એનાલાઇઝડ. સોફ્ટવેરમાં ડિફરન્ટ ઇનપુટ્સ આપવાનું ને એઝ પર દેટ વોટ આર ધ આઉટપુટ્સ આર દેર that you have to analyze in dynamic testing. Dynamic testing is the validation part of the verifications and validations. આપણે વેરી ફર્સ્ટ સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું એ પહેલાં આપણે વેરિફિકેશન્સ અને વેલિડેશન્સનો એક સેશન લીધો હતો, રાઈટ. દેટ ફરીથી રિકોલ કરી લઈએ. વેરિફિકેશન્સ દેટ ઇઝ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. વેરિફિકેશનમાં શું કરવાનું છે, એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓલ સ્પેસિફિકેશન્સ આર ધેર ઇન યોર પ્રોગ્રામ ઓર નોટ. Okay, and the validation part is it is designed and applied as per your specifications or as per your requirement, then it is working actually or not. Okay, ડિઝાઇન થઈ ગયું છે, કોડ પણ થઈ ગયું છે, બધું થઈ ગયું છે, પણ એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ એ રન થાય છે કે નહીં, દેટ ઇઝ વેલિડેશન. ઓકે, તો દેટ ઇઝ વેલિડેશન ઇઝ ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ. એટલે એ વેલિડેશન તમે ચેક કરો છો, દેટ મીન્સ કે તમે ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ કરો છો. ઓકે, now let's see next one. That is, there are so many types of testing. There are two types of testing. That is functional test, basically two types, and in that there are so many types of testing: functional testing and non-functional testing. Today we are going to learn only functional testing. Functional testing, that is a type of black box testing that is based on the specifications of the software that is to be tested. ઓકે, બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ બ્લાઇન્ડ ટેસ્ટિંગ છે. ઓકે, અને વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ ક્લિયર કટ ટેસ્ટિંગ છે. બ્લાઇન્ડ ટેસ્ટિંગ શું કામ કરે છે, કારણ કે એમાં કોડને તમારે જોવાનું નથી. જસ્ટ લાઇક અ વેરિફિકેશન્સ, તમારે કોડ નથી જોવાનું, તમારા સ્પેસિફિકેશન્સ પ્રમાણે બધા ફીચર્સ આવી ગયા છે કે નહીં એ ચેક કરો, દેટ ઇઝ બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, તો એ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ, બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગની જ ટાઈપ છે. Intent of application is to test it by providing input and that results are examined that need to be conformed to the functionality. એપ્લિકેશનનો બેઝિકલી મેઇન ઇન્ટેન્ટ હેતુ શું છે, દેટ ઇઝ તમારે ઇનપુટ એને પ્રોવાઈડ કરવાનું છે, એમાં જે રિઝલ્ટ આવે છે એ એઝ પર અવર રિક્વાયરમેન્ટ, આપણું જે ફંક્શનાલિટીમાં જે ફંક્શનાલિટી મૂકી છે અને એના એ ફંક્શનાલિટી કયા યુઝેસ માટે મૂકી છે એ જ પ્રમાણે એ પ્રોપરલી વર્ક થાય છે અને એ આઉટપુટ જનરેટ કરે છે, રિઝલ્ટ એ પ્રમાણે આપે છે. દેટ વી હેવ ટુ ચેક ઇન ધીસ બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ, ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. Functional testing of a software is conducted on a complete integrated system to evaluate the system's compliance with its specified requirement. ઓકે, આખું ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ, તમને એમ થાય કે ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ ક્યારે કરવાનું, તો આખું સોફ્ટવેર ડેવલપ થઈ ગયા પછી ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ થાય, કારણ કે એ યુઝેસ પછી તમને ખબર પડશે કે બધા ફીચર ડેવલપ થઈ ગયા છે, પછી બધા પેજીસ એક પછી એક આવે છે કે નહીં. Functional testing that we have to examine during the testing of functional testing. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ, ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ જ્યારે કરતા હોય ત્યારે એ ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ એ ત્યારે જ થાય જ્યારે બધું બિલ્ડ થઈ ગયું હોય ત્યારે. ઓકે, તો દેટ આર ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. અને આ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગમાં વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ એન્ડ બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ, આપણે બે જ વસ્તુ આગળ પણ જેની ટાઈપ છે એમાં જોયું હતું. એ જો લેટ્સ સી ફોર અગેન, ધીસ આર this one, આપણે ચાર્ટમાં જોયું હતું ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગમાં આ જે છે એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ, રાઈટ. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગની અંદર આ યુનિટ ટેસ્ટિંગ અને બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગની અંદર આ બધા ટેસ્ટિંગ. ઓકે, તો વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગની જે યુનિટ ટેસ્ટિંગ જે છે એ ક્લિયર કટ ટેસ્ટ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગનો જ પાર્ટ છે. એટલે તમે ફંક્શનાલિટી જ્યારે આખી થઈ જાય છે, વન પેજ જે છે એ થઈ જાય છે, તો યુનિટ ટેસ્ટિંગ ધેટ આર ધ વન પેજ એક્ઝિક્યુશન્સ, અને એ આખું પેજ પ્રોપરલી વર્કઆઉટ થાય છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવાનું હોય તો એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગની અંડર થાય છે. અને એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ ક્લિયર કટ છે, એટલે તમે કોડ એમાં જોઈ શકો છો. એટલે એમાં કોડ કવરેજ, સ્ટેટમેન્ટ, પાથ, આ બધી વસ્તુ એની અંદર જોઈ શકાય. ક્યાંથી ઇફ કન્ડિશન્સ, આ બધી વસ્તુ તમે એમાં ચેક કરાવી શકો છો કે અહીંયાથી અહીંયા જમ્પ થયું, અહીંયાથી ડેટા આ જગ્યાએ ગયો. તો એ વસ્તુ જે છે એ યુનિટ ટેસ્ટિંગમાં.
જે યુનિટ ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું પછી સિંગલ પેજ રન થઈ ગયા પછી એને તમારે બે પેજને સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરવાના, બે પેજને ભેગા કરી દેવાના, ધેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ. એ પછી એના પછી અલગ અલગ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ એમાં આવે છે. તો એ વસ્તુ જે જોવાની છે એ આપણે નેક્સ્ટમાં એ ટાઈપ્સ ઓફ ટેસ્ટિંગની અંદર જોવાની છે. દેટ ઇઝ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ માટેના સ્ટેપ્સ છે કે કઈ રીતે તમે ટેસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ કરશો, રાઈટ. તો એ વસ્તુ પહેલાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ ફંક્શનાલિટી ધેટ ઇન્ટેન્ડેડ એપ્લિકેશન્સ ઇઝ મીન ટુ પરફોર્મ. પહેલાં કેટલા ફંક્શન્સ તમારે ચેક કરવાના છે એનું લિસ્ટ બનાવી દો. દેટ આર ધ ફર્સ્ટ steps of functional testing. Then second one, create test data based on the specifications of the applications. તમે જે ફંક્શનાલિટી કરી છે એમાં શું ચેક કરવાનું છે, રાઈટ. તો કયા સ્ટેપ મૂકવાના ટેસ્ટ ડેટા. એમાં ટેસ્ટ ડેટાની અંદર તમારે કયો ડેટા ચેક કરવાનો, યુઝર નેમમાં ચેક કરવાનું છે, પાસવર્ડમાં ચેક કરવાનું છે, કેટેગરીઝમાં ચેક કરવાનું છે, પિક્ચરમાં ઇમેજમાં ચેક કરવાનું છે, કયા ડેટામાં ચેક કરવાનું છે, કયા ફિલ્ડમાં ચેક કરવાનું છે, ધેટ સ્પેસિફિકેશન, અને શું સ્પેસિફિકેશન્સ એમાં ચેક કરવાના છે. યુઝર નેમના જે વેલિડેશન્સ તમે મૂક્યા છે એ કે યુઝર નેમ આટલાથી આટલા 9 ડિજિટનું જ આવવું જોઈએ, યુઝર નેમ જે છે એ કેપિટલમાં જ આવવું જોઈએ, આવા સ્પેસિફિકેશન ચેક કરવાના છે. તો એમાં આખું લિસ્ટ બનાવીને રાખો, રાઈટ. Then third step, output based on the test data and the specification of the applications. જે સ્પેસિફિકેશન જે છે તો એ કેપિટલમાં જ હોવું જોઈએ. તો એક પણ લેટર, ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલમાં છે, આઉટપુટમાં છે, તો કેવો ડેટા એમાં નાખીને તમારે ચેક કરવાનું છે. તો એ વસ્તુ જે છે એ ટેસ્ટ ડેટામાં થર્ડ સ્ટેપમાં એના બધાના આઉટપુટ પણ તમારે લિસ્ટ કરીને રાખવાના, એટલે ખબર પડે આ ઇનપુટ નાખો તો એનું એક્ઝેક્ટ આઉટપુટ આવું આવવું જોઈએ, પણ એકચ્યુઅલ આઉટપુટ આવું આવે છે. એ બધી વસ્તુ છે આખું ટેબલ ફોર્મેશનમાં મૂકી દો. ધેન ફોર્થ સ્ટેપ, રાઇટિંગ ઓફ ટેસ્ટ સિનારિયો એન્ડ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધ ટેસ્ટ કેસ. ઓકે, સિનારિયો છે આખો ટેસ્ટનું જે સિનારિયો ક્રિએટ થાય છે કે તમે ઇનપુટ આ આપ્યું, આઉટપુટ આ આપ્યું, તો તમારે એ સિનારિયોની અંદર શું ચેક કરવાનું છે એ વસ્તુ પણ તમે ત્યાં જોઈ શકો છો. અને એનું એક્ઝિક્યુટ કરીને કયા કેસીસ એમાં એક્ઝિક્યુટ થશે એ સ્પેસિફિકેશન સાથે એ પણ એમાં ચેક કરી રાખો. ધેન ધ કમ્પેરિઝન ઓફ એકચ્યુઅલ એન્ડ એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ બેઝડ ઓન ધ એક્ઝિક્યુટેડ ટેસ્ટ કેસીસ. તમે જે કેસીસ આપેલા છે એ કેસીસ બધાની સાથે એકચ્યુઅલ અને એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટમાં શું ચેન્જીસ આવે છે એ પણ એમાં લખી રાખો, રાઈટ. તો આ આખા ફંક્શનાલિટી ડ્યુરેશનમાં આ 5 સ્ટેપ જે છે એ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે. ઓકે, ત્યારે સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ કલેક્શન ઓફ ફંક્શનાલિટી. ઓકે, એ ફંક્શનાલિટીને કલેક્ટ કરવાનું છે. ધેન નેક્સ્ટ વન, there are different લેવલ. 5 સ્ટેપ્સ આપણે લેવાના છે, તે બધામાં એના ટેસ્ટિંગના લેવલ છે. જે સ્ટેપ્સ છે એ પ્રમાણે તેના તમે ફંક્શનાલિટી ચેક કરો છો તો ફંક્શનાલિટી ચેક કરવા માટે પહેલું જે લેવલ જે છે દેટ આર યુનિટ ટેસ્ટિંગ. યુનિટ ટેસ્ટિંગ જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ કરો છો, પહેલું પેજ છે એ ડેવલપ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો, દેટ આર ફર્સ્ટ વન. યુનિટ યાની 1 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેજને તમે ટેસ્ટ કરો, દેટ આર યુનિટ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, તો એ યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ, રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગ, આ 5 અલગ ટાઈપ. Okay, so now next continue with unit testing. That is first one, unit testing. This type of testing is performed by developer before the setup is hand over to the testing team to formally execute the test cases. કારણ કે ફંક્શનાલિટી ટેસ્ટિંગમાં આપણે SDLC લાઈફ સાયકલમાં પણ આ જ વસ્તુ છે, રાઈટ. ટેસ્ટિંગ જે છે એ ડિઝાઇન કોડ પછી ટેસ્ટિંગનો ફેઝ આવે છે, રાઈટ. તો એ ફેઝ જ્યારે કન્ટિન્યુ થાય છે ત્યારે આપણે ડેવલપર જે છે, ડિઝાઇન અને કોડ એ બંને ડેવલપરમાં કરે છે, એ ડેવલપર્સ યુઝ કરે છે. તો દેટ વિલ બી used in this testing. ઓકે, તો ડેવલપર એ ટેસ્ટ કેસીસ બધા ટેસ્ટ કરશે. એ પહેલાં સિંગલ તમે પણ જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરતા હોય, લેબમાં આવો ત્યારે તમે એક ક્લાસ
તમને આ ફરીને કહેવામાં આવ્યું છે કે એક કોડ મૂકી દો છો, પછી એને એક્ઝિક્યુટ કરીને ચેક કરો. જે એક કોડને રન કરીને તમારે આખું ઇનપુટ આપતા જાઓ છો, ધેટ આર ડેવલપર્સ, રાઈટ. તો તમે પણ જ્યારે પ્રોજેક્ટ કરશો ત્યારે પણ આ જ વસ્તુ થશે કે તમારે એક પેજને રન કરવાનું છે અને એ ચેક કરવાનું છે. એક પેજ આખું પ્રોપરલી રન થઈ જાય પછી એડ કરવાનું છે. તો that are the unit testing. Unit testing is performed by the respective developers on the individual units of source code assigned area. દરેક ડેવલપર્સને આખું જે ટેસ્ટ કોડિંગ ડેવલપર ટીમ છે એ આખી ટીમમાં બધાને એક પેજ છે આપી દેવામાં આવે, રાઈટ. તમે પણ 4 જણા હશો તો 4 જણ, 2 જણ છે એ ડિઝાઇનિંગ કરશે ને 2 જણ કોડિંગ કરશે. કોડિંગમાં 1 જણ છે એ ક્લાયન્ટ સાઇડનું કોડિંગ કરે, સાઇડનું કોડિંગ કરે. બંને જણ કોડિંગ સાથે એક લોગઆઉટનું પેજ કરે, રાઈટ. તો આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જેણે જે કોડ મૂક્યો છે એ કર્યું છે એ જ સોર્સ કોડ આખો ચેક કરી શકે. ડેવલપર્સ યુઝ ટેસ્ટ ડેટા that is different from the test data of the quality assurance team. ઓકે, જે આખા પેજમાં ચેક કરે, રાઈટ. જેટલા બી એના ફંક્શનાલિટી છે બધામાં અલગ અલગ ટાઈપના ડેટા નાખીને એને ચેક કરે, પછી ઓવર કરે. કદાચ તો પણ ટેસ્ટિંગ અને અલગ જ ડેટા નાખીને એ ચેક કરશે તો કોઈ પણ ટાઈપનો ડેટા જો એની અંદર જાય તો પણ એ પેજ એક્ઝિક્યુટ થવું જોઈએ, right. The goal of unit testing is to isolate each part of the program and show the individual parts are correct in terms of requirement and functionality. Basically main goal આ જ છે. દરેક પાર્ટને પેજને જુદા કરી અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રન કરીને ચેક કરવાનો, ને એની ટાઈપનો ડેટા, એમાં કોઈ પણ ટાઈપનો ડેટા જો એમાં નાખવાનો હોય તો પણ એ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ જ આવું. ઇટ ઇઝ ધ મેઇન ગોલ ઓફ યુનિટ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, limitations of testing. Testing cannot catch each and every bug in applications, રાઈટ. આખા એપ્લિકેશન્સમાં દરેકમાં કદાચ એટલું એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરે છે પણ એ જ્યારે બીજા પેજ સાથે રન થાય તો એમાં કંઈક ટેસ્ટિંગમાં કંઈક એરર જનરેટ થઈ શકે, તો એ યુનિટ ટેસ્ટિંગમાં ન થઈ શકે. સિંગલ પેજ ગમે ત્યારે રન કરશો તો થશે, પણ એને જ્યારે બીજા હોલ એપ્લિકેશનમાં ભેગું કરીને રન કરવામાં આવે, ઇન્ટિગ્રેટ કરીને રન કરવામાં આવે તો મે બી કે એમાં કોઈ પણ એરર જનરેટ થઈ શકે, તો ધેટ કેન બી solved in unit testing. It is important to evaluate every execution path in every software applications. દરેક સોફ્ટવેર એપ્લિકેશનમાં જેટલા બી પેજ છે એટલા બધા પેજીસ છે દરેક વખતે ચેક કરવું પોસિબલ નથી, કારણ કે સિંગલ પેજને રન કરવું ઇટ્સ ટેક્સ ટુ મચ ટાઈમ. ઓકે, તો અહીંયા એ વસ્તુ જે છે એ પોસિબલ નથી. The same is the case with unit testing. યુનિટ ટેસ્ટિંગમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે જે તમે આખી એપ્લિકેશનમાં દરેક પેજ નથી થાય, તો યુનિટ ટેસ્ટિંગમાં પણ દરેક પેજને રન કરવાની જરૂર નથી, એના જેટલા દરેક વખતે ચેક કરવાની જરૂર નથી. There is a limit to number of scenarios and test data that, કારણ કે એમાં 5 તો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થઈ જાય, તો એપ્લિકેશન્સ જે ઓન ટાઈમ કમ્પ્લીટ કરવાની હોય એ પોસિબલ ના બને, રાઈટ. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ લિમિટેશન્સ ફોર 5 or 8 ડેટા તમારે નાખીને ચેક કરવાનો હોય, પછી ટેસ્ટરને હેન્ડઓવર કરી દેવાનું. After having executed all the options, there is no choice but to stop unit testing and merge the code segment with other units, right. પછી કન્ટિન્યુઅસ એને ચેક જ કર્યા રાખો તો there are no testing. ઓકે, તો દેટ્સ વાય 5 or 10 ડેટા નાખીને ચેક કરી દેવાનું. That is integration testing. Integration testing it is a stop testing. In that we unit pages page બે પેજ સાથે application to determine if they not.
ઓકે, પ્રમાણે ચેક ઇન એ પેજ લોગિન અને લોગઆઉટ બે થયું છે, તો લોગિન થઈ જાય છે, પછી લોગઆઉટ એ વસ્તુ સિંગલ પોસિબલ છે કે એક્ઝિક્યુટ બ્રાઉઝર ઉપર એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય છે, પણ બે સાથે that we have testing. There are two types of integration testing: bottom up integrations and bottom up testing that starts with unit testing followed by test of progressively high level combination of units called modules or builds. Okay, બોટમ એટલે નીચેથી અપ સુધી અને પેલું અપ થ્રુ ડાઉન આવી રીતે, એટલે ઇન્ક્રીમેન્ટ ટુ આવી રીતે તમે ટોપ ડાઉન ઇન્ટિગ્રેશન્સ that is high level modules તો પછી એ ટોપ ડાઉન ઇન્ટિગ્રેશન થશે. તો પહેલાં તમે લોગિન તો કમ્પલસરી છે જ, પછીના જે પેજીસ છે એમાં એડ ટુ કાર્ટના પેજમાં ડાયરેક્ટ તમે ત્યાં જતા રહ્યો અને પછી જે આખું પેજ છે ને રિવર્સ ઓર્ડરમાં રન કરો, તો ધેટ આર ધ ટોપ ડાઉન ઇન્ટિગ્રેશન્સ. ઓકે, તો એ બધા એક પછી એક રિવર્સ ઓર્ડરમાં ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં રન થાય છે કે નહીં એ વસ્તુ ચેક કરવાની, ધેટ ઇઝ ટોપ ડાઉન ઇન્ટિગ્રેશન. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, that is third one. First step is unit testing, second step is integration testing. Unit testing single page, integration testing 2 પેજ 3 પેજ 4 પેજ એમ ઇન્ટિગ્રેટ કરતા જાઓ અને એપ્લિકેશન્સ જોતા જાઓ, રાઈટ, અને પછી હોલ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, યુનિટ ટેસ્ટિંગમાં તમે ક્લાયન્ટ સાઇડ ટેસ્ટિંગ કરો છો તો તમે બધા ક્લાયન્ટ સાઇડના તમારી સપોઝ કે તમારી પાસે 15 પેજ થાય છે, તો એ 15 પેજને 15 પેજને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રન કરીને ચેક કરો. that is unit testing. ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગમાં ક્લાયન્ટ સાઇડની અંદર તમારી પાસે જે 15 પેજ છે એમાંથી ફર્સ્ટ 2 પેજને મર્જ કરો, પછી 3 પેજને મર્જ કરો, પછી 4 પેજને રન કરો, આ જે આખું હોલ મોડ્યુલને મર્જ કરો, તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ લેટ્સ અગેન ટેક દેટ લોગિન પેજ છે, ક્લાયન્ટ સાઇડના તમારા પેજીસ કેટલા છે એ આપણે અગેન ડિફાઇન કરીએ. તો કે લોગિન પેજ છે, લોગિન પેજ ઉપરથી તમને લોગિન સક્સેસફુલી થઈ જાય એટલે તમને હોમ પેજ ઉપર લઈ જાય. હોમ પેજ ઉપર સક્સેસફુલ થઈ જાય પછી ત્યાંથી તમે કેટેગરી મોડ્યુલ કેટેગરી ચૂઝ કરો. કેટેગરી પ્રોપર ચૂઝ થાય એટલે એની સબ કેટેગરી ચૂઝ કરો. સબ કેટેગરી પ્રોપર ચૂઝ થાય એટલે એમાં પ્રોડક્ટ ચૂઝ કરો, અને પ્રોડક્ટ જે ચૂઝ થાય એની ઇમેજ જુઓ અને એની ક્વોન્ટિટી ડિફાઇન કરો, અને પછી એને એડ ટુ કાર્ટ આપો. એડ ટુ કાર્ટ પછી એનું બિલ બનાવો. બિલ બનાવો પછી એનું બિલ જનરેટ કરો, પછી પેમેન્ટ કરો, અને પેમેન્ટ કર્યા પછી એ તમને ફાઇનલ બિલ જનરેટ કરશે. ઓકે, તો આ જે વસ્તુ છે એ 10 પેજ છે, 10થી હજી વધારે પણ થઈ શકે, આમાં પણ આપણે બેઝિકલી આટલા લીધા છે ફંક્શનાલિટી સાથે, રાઈટ. તો એ બધા પેજીસમાં આ 10 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રન કરીને આપણે પ્રોજેક્ટમાં પણ 10 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને લોગિન લોગઆઉટનું રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ, રાઈટ. આ બધી વસ્તુ જે છે એ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ યુનિટ ટેસ્ટિંગમાં આવશે. પછી હવે બે ભેગા કરો, લોગિન પેજ અને પછી લોગઆઉટ પેજ અને હોમ પેજ, આ ત્રણને ભેગા કરો. તો આ ત્રણને ભેગા કરીને રન થાય છે કે નહીં આટલું ચેક કરો, દેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, રાઈટ. તો તમારે પહેલાં શું કરવાનું થાય, લોગિન પેજ ઓપન કરો, રાઈટ. એમાં લોગિન ઉપર હોમ પેજ પહેલાં ઓપન કરો અને એમના લોગિન ઉપર લોગિન પેજ ઓપન થઈ જશે. લોગિન પેજ ઉપર યુઝર નેમ પાસવર્ડ નાખો અને એ સક્સેસફુલી થઈ જાય તો લોગિન ઉપર બટન ઉપર સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમને એ પાછા હોમ પેજ ઉપરથી તમને એ ત્યાં કેટેગરી ઉપર સિલેક્ટ કરો એટલે પાછા આખું પેજ છે એ ઓપન કરે અને એમાં તમને ચૂઝ કરવાનું કે તો ધેટ થિંગ્સ આર ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ. નાઉ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ આખી ક્લાયન્ટ સાઇડ જે છે, આખી એડમિન સાઇડ છે એ પ્રોપર વર્ક કરે છે કે નહીં એ ચેક કરો, દેટ ઇઝ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ. એટલે ક્લાયન્ટ સાઇડના આપણે જોયા કે 10થી 15 પેજ થાય છે, તો એ 15 પેજ ધેટ આર સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ. પછી એની સાથે તમારે એડમિન સાઇડમાં અમુક ડેટા
એડમિન સાઇડમાં જતો હશે તો એ બંને પણ પ્રોપર વર્ક કરે છે કે નહીં આ જે ચેક કરો છો ધેટ આર ધ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ ટેસ્ટ ઓલ એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે થયું છે કે નહીં ટેસ્ટિંગ છે કે આમાં ક્યાંય પણ મિસ્ટેક હશે એ ટ્રેનર ડેવલપર્સ ઇન એ સ્પેશિસ્ટ જે છે માસ્ટર જે લોકો છે એની પાસે ટેસ્ટિંગ કરાવવાનું છે. Okay, system testing is important because of the following reason that are the first step in the SDLC where the application is tested key client side કરે છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવાનું છે રાઈટ. The application is tested thoroughly to verify that it meets the functional and technical specifications. ફંક્શનલ અને ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન્સ બંનેને પ્રોપર આપે છે તો એને સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગમાં યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન system testing is the first step. Applications and thoroughly technical specifications આપણે ચેક કરવાનું છે. That 2 points are repeated in last slide. The application is tested in an environment that is very close to the product environment where the application will be deployed. Right? તમારે આખી એન્વાયરમેન્ટમાં જે જગ્યાએ એને રન કરાવવાનું છે રન કરવાનું છે જે હાર્ડવેર સોફ્ટવેર સાથે રન કરાવવાનું છે એ જ સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન સાથે એને આખું ટેસ્ટ કરવાનું. ઓકે, સિસ્ટમ વસ્તુ જે છે એ specialized person. That's why we have to whenever a change in software application is possible that other areas within the application have been affected by this. હવે તમે જ્યારે હોલ સિસ્ટમ ક્લાયન્ટ એડમિન બધું વર્ક થઈ જશે ડેટાબેઝ પણ પ્રોપર વર્ક થાય છે એનું એ પણ જોઈ લો કે જે સિનારીઓ પણ ચેક થાય પ્રોપર વર્ક થાય છે એપ્લિકેશન્સમાં રાઈટ. પણ તમારે એમાં થોડું તો સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ ડ્યુરિંગ ધ ટેસ્ટિંગ ઓફ સિસ્ટમ તો એ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશન ચેક એરિયામાં પણ છે ડેવલપ થઈ ગયું છે પછી પાછળથી એવું આવ્યું કે મને આમાં કોઈ કેટેગરીમાં 10 ની બદલે 12 પ્રોડક્ટ નાખવાની 15 પ્રોડક્ટ નાખવાની તો એ પ્રોડક્ટ છે એમાં નાખી દીધી પછી એને ઈ પ્રોડક્ટ તમે ખાલી એક પેજમાં નાખો છો તો આખા પેજને લીધે તમારે ઘણા બધા એ ચેન્જીસ જે છે એ પ્રોપર થઈ આર ધ રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ ઇઝ પરફોર્મ કયા પેજમાં છે intent of this regression testing is to ensure that change in one code should not result કોઈ પણ કોડ ચેન્જ એ વસ્તુ જે છે તમે ક્લાયન્ટ તમારે બધા કોડમાં પણ એ જે છે એ આખી એપ્લિકેશન્સ છે બીજી કોઈ એપ્લિકેશન્સને તમારી એપ્લિકેશન એના લીધે લોગિનમાં ચેન્જીસ સાથે રિલેટ છે તો તમે પ્રોડક્ટમાં ચેન્જ તમારે રજિસ્ટ્રેશન
પ્રોડક્ટ મોડ્યુલ એટ ટુ રીલ જનરેશન પણ આપણે લઈ લઈએ છીએ એટલે 3 એ 3 મોડ એ કેટેગરી સબ કેટેગરી મોડ્યુલમાં બાકી regression testing minimum gap in the testing when an application બધા કોઈ ચેન્જીસ ન કરવાના હોય એને રિલેટેડ હોય એ સ્ટેજ આપણે ચેક કરવાનું છે. આપણે ચેક કરવાનું છે કે તમે આ ચેન્જ કર્યો તો એની સાથે નવી એડ કરી એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવવા ન જોઈએ. It gives the minimum whole application પર એપ્લિકેશન જ્યારે રન થશે એકચ્યુઅલી ત્યારે પણ એમાં નહીં એરર જનરેટ થવાના કારણ કે ચેન્જીસમાં એરર જનરેટ જો રિગ્રેશન ટેસ્ટ તો મિનિમમ થશે. ટેસ્ટ એ છે અને ટેસ્ટ ટાઈમલાઈન જે આપેલી હોય એ જે એટલો જ એરિયા ચેક કરી લો. જો રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું તો હોલ જ્યારે ટેસ્ટિંગ થાય છે પ્રોપર થઈ જ ગયું છે તો તમે જરૂર ન પડે. few ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ બધું કરવા જાઓ એના કરતાં રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ કરો કરી દો તો દેટ્સ reduce the time. આપણું લાસ્ટ એક્સેપ્ટ યોર એપ્લિકેશન છે એને હેન્ડ ઓવર કરશે યુઝરને અને થઈ ગયું છે તો એ એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટ. QA team will have a set of pre-written scenario and test cases that will be used to test the applications. Right? એને જે સિનારિયો આપ્યો હતો ડેવલપમેન્ટ ટીમને એ જ સિનારિયો એ જ વસ્તુ એપ્લિકેશન એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગ એશ્યોરન્સ ટીમ એમ જે હતો ક્લાયન્ટનું જે રિક્વાયરમેન્ટ મેઇન એક્યુરેસી જે જોવાની હતી પ્રોજેક્ટની એ બધું અહીંયા ચેક with the requirement 100% accuracy so is not possible, right? So accuracy minimum accuracy 0.005 0.5 આટલા % સુધીની એક્યુરેસી એટલા સુધીની જો enough for હોલ એપ્લિકેશન ત્યાં મૂકી શકો છો અને પ્રોજેક્ટ જેના માટે ને જે રીતે બનાવવા માટે અપ્લાય કરેલું હતું કે ક્લાયન્ટે રિક્વાયરમેન્ટ મૂકી હતી એ જ પ્રમાણે that is now ready to go. Acceptance test
સ્ટ્રેસ ટેસ્ટિંગમાં ચેક કરવાની હોય છે એ ઓપરેટિંગ ડેવલપ કરેલો છે એ જ આપેલી પાસે પણ છે કે નહીં, ખાલી આ વસ્તુ આપેલી જ છે કે આ છે તો એ જ પ્રમાણે એમાં સિનારીઓમાં કોઈ ચેન્જ આવે સિસ્ટમમાં તો ત્યાં યુઝરની હાર્ડવેરની અંદર એ રન નહીં થાય તો એ વસ્તુ અહીંયા તમે વિન્ડોઝ 7માં કરી છે યુઝર પાસે વિન્ડોઝ 10 છે તો એ સિસ્ટમ વિલ point of view or at their scenario, right? એના જે એરિયાઝ છે એમાં એ રન નહીં થાય તો એ વસ્તુ અહીંયા ખાસ. then next one that is alpha testing. આ પણ એક ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગનો એક પાર્ટ છે. it is the first stage of testing will be performed among the teams, QA teams and a developer testing one type of testing છે. આપેલું હોય પેજ થયેલ alpha actual project level test the beta other than your team member if they are પ્રોજેક્ટના 4 ખબર છે કે અહીંથી આ આખું શીખો એ પ્રમાણે તમે જશો તો થશે પણ તમે શું મૂક્યો છે એ એને રિલેટેડ ખાસ સોફ્ટવેર point of view થી જ આખું ટેસ્ટિંગ that will gives the total idea.
ઓડિયન્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપેલા હોય એ વસ્તુ તો યુઝરને એક ગાઈડલાઈન આપો છો, ગાઈડલાઈન ફીચર આપો છો દેટ આર ટ્રિપોગ્રાફિક એરર ફ્યુઝિંગ એપ્લિકેશન ફ્લો એન્ડ ઇવન એરર હોય તો એ તરત જ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. ટ્રિપોગ્રાફિકલ ગ્રાફિકલ એરર તમને કંઈ પ્રોપરલી શો નથી કરતું, પણ ઇમેજ છે એ એપ્લિકેશન કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, તમે ક્યાંક ક્લિક કર્યું ને મીન્સ કે એપ્લિકેશન વિલ કન્ફ્યુઝ. ઓકે, અથવા તો can identify with the beta test. Getting feedback, projecting can fix the problems before releasing the software to the actual user. Users ફેકલ્ટીસે ડાઉનલોડ અમારા ફોનમાં કરી તો ધેટ ઇઝ તમને બધા એકચ્યુઅલી ઓકે ધેટ્સ વાય વી આર ઇમ્પ્રૂવ કરવા કે અમે અલગ અલગ ટાઈપ નાખું તો સોલ્યુશન કરી too many session
see in the next lecture. Okay, thank you very much.